Off. If you speak from the hall, you will have better signal. Okay, I'll go there then. Okay. Margashirsha month, Tirupavai Mangalarti. This Margashirsha month importance is explained in the Bhagavad Gita, and we have heard from the Bhagavad Gita, Margashirsha Masana Margashirshoham. So this is a Brahma Muhurta, which is very important, as very well instructed by Sri Andal Nachiyar in this Tirupavai. One has to wake up early in the morning and do this ritual. This is very important. Then Sri Andal Nachiyar appeared 7th century in the Shivalliputtur, and her father Sri Periyalvar is also one of the 12 alvas of the Sri Sampradaya. And Andal Nachiyar is the only female acharya in the 12 acharyas, and she was wearing the garland which was kept ready for the Lord. And finally, her father understood after hearing from the Lord is ready to wear what she was wearing. So that means she is called as Sudi Kodutta Chodakodi. Then finally, she got married to Lord Ranganatha in the same Shivalliputtur as the Lord came down. And in her childhood days, she was spreading the message of Sri Krishna throughout. And the entire Shivalliputtur, the mood was similar to that of Vrindavana. All the villages were similar to the mood of Vrajagopis. And she started talking about so many aspects of Srimad Bhagavatam in this Tirupavai. Let's move on to the glorification of Sri Andal Nachiyar as told by Parasara Bhattar and Nada Munis. Nila Tungastha Nagari Tati Suttamudbhotya Krishnam Paratyam Swam Shruti Shata Sirasitta Matyapayanti Sochistayam Sajani Ghalitam Ya Bhala Kritya Bhunkte Koda Tasyai Namaidamidam Bhuya Evastu Bhuyaha. May I offer my obeisances again and again to Goddess Andal, alias Goda, because she was having some complete dependence on the Supreme Lord, and she was in deep love of Godhead. And Goda Nachiyar, who forcibly enjoys him after binding him with flower wrath that were already worn by her. Let's move on to the Tamil Pasurams. Annavayal Puduvai Andal Arangarku Pannadurupavai Palpadiyam Innisayal Padik Koduttal Narpa Malai Pumalai Shudik Koduttalai Solle. Andal, from the land where swans wander, called Puduvai, sang sweet music in the form of lovely poetic garland of many waves of verses of Tirupavai in praise of Lord Narayana Ranganatha. Let's extol her who wore the flower garlands before they were offered to the Lord. Sudi Kodutta Chudarkodiye Tulpavai Padiyarula Balvalayai Nadinir Vengadavarki Enai Viryandra Imacham Nangadava Vandame Nalge. Oh, the one who gave flower garlands to the Lord after wearing them herself. You gave us this Tirupavai, which describes observed by young maidens. You pray to Manmada, Lord of Love, to enjoin with Lord Venkateshwara. Help us to abide by the same path. So it's a request from Nada Munis. We also want to follow the footsteps of Andal Nachiyar, and they are requesting her to bless her on this count. Then moving on to today's Pasuram. Pullin Silambinakan. Pullum Silambinakan. Pullum Silambinakan. Pullum Silambinakan. Pullarayan Koyilil. Pullarayan Koyilil. Vellai Vilichangin. Vellai Vilichangin. Peraravam Ketilayo. Peraravam Ketilayo. Pillai எழுந்திராய். Pillai எழுந்திராய். Pemulai Nanjundu. Pemulai Nanjundu. Kallachakadam. Kallachakadam. Kalakaliya. Kalakaliya. Kalochi. Kalochi. Vellattaravil. Vellattaravil. Tuilamarந்த. Tuilamarந்த. வித்தினை வித்தினை உள்ளத்துக்கொண்டு உள்ளத்துக்கொண்டு
முனிவர்களும் முனிவர்களும் யோகிகளும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து மெல்ல எழுந்து அரியன்ற பேரரவம் அரியன்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய். புள்ளிம் சிலம்பினகான் பொல்லரையன் கோயிலில் வெள்ளை வெளிச்சங்கின் பேரரவம் கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேமுலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கொழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்து அரியன்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிர்ந்தேலோ ரம்பாவாய். Hare Krishna. The verse translation. Did you not hear the alternate twittering birds making loud noises? Here we have to remember it. This particular verse, from where it starts, she is waking up all the women who is sleeping. So now she is telling each and everyone, wake up, because up to 5 verses, it is only the vrata and other things. From the 6th pasuram, we are discussing the importance of this. Do you not hear the loud sound of white conch from the temple of the Garuda, King Garuda? Oh girls, please wake up. Let's hear the holy sounds, Hari Hari, from the servants and sages, I think spelling mistake, calling him who drank the poisonous milk from the ghost, him who kicked and killed the ogre of cart, and him who leaps on the great serpent of Adishesha, so that it goes through our mind and make our mind cool. O goddess Pavai. So this way, she is waking up the first girl. First, how it goes? Pullum silambinakan pullarayan koilil. Because there are certain type of birds which are... Hare Krishna. Do you want to Yes, break Prabhu, out the Hare Krishna, room? Prabhu. Prabhu, can you go to I have to read the okay, sorry. I have to read that. I forgot Yes, that. Prabhu, I yes, have to read yes, the yes. Srimad Bhagavatam shlokas quickly. I will read that. Okay. Sorry. It slipped off my mind. Okay, the relevant Srimad Bhagavatam shlokas are 10, 6, 10. Tasmin stanam durchara viryam ulbhanam gorankam adhaya shishor dadavata gadam karabham bhagavan prapitya tat pranai. samam dosha samanvito apipat. Hare Krishna. So the next relevant shloka is, there are two important leelas. One is the killing of the Putana demoness and the killing of the Sakatasura. And finally, we are touching that how the Sukadeva Goswami was so attracted by the great transcendental quality of Krishna, who gave this Putana the position of mother. So now we are reading the verse number 10, 7, 7. अदः शयानस्य शिशोरणो अल्पक प्रवाल मृद्वङ्ग्री हतं व्यवतत विध्वस्तनानारस कुप्य भाजनं व्यत्यस्त चाक्राक्ष विभिन्न कूपरम्. Okay, moving on to the next sloka, which is very, very important, which attracted Sukadeva Goswami. Aho bakiyam stanakalakutam jihamshaya apyapayat api asadvi lebe gatim dhatra ruchitam tathonyam kambhadayalum sharanam vrajema. Aho bakiyam stanakalakutam jihamshaya apayayat abhyayasadhi lebe gatim dhatra ruchitam anyam kambhadayalum sharanam vrajema. Hare Krishna. No, we can split it. Yeah, the splitting is going on.
Yeah, Prabhu, I will create all the breakout rooms. Hare Krishna. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ శ్రీమతి వర్గం స్వామి నమస్తే సరస్వతి గౌరవాణి ప్రచార నిర్విశేషణ పాశ్చాత్య జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవృంద మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం హరి ఓం తత్సత్. అందరి భక్తులకి దండోత్ ప్రణాం. హరే కృష్ణ. ఈ శుభదినం మనము 6వ పాసురం చూసుకోబోతున్నాము. హరే కృష్ణ. రేవతి గోపి మాతాజీ వారు ఈ యొక్క పాసురాన్ని చదువుతారు ఇప్పుడు. హరే కృష్ణ. புள்ளிம் சிலம்பினகான் புள்ளரையன் கோயில் வெள்ளை விழிசங்கன் பேரவுங்கேட்டிலையோ பிள்ளாயென்றாய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலக்கழிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயில் அமர்ந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல இரண்டு அழிகின்ற பேரரவம் உள்ளும் புகுந்து కుళిందేలోరెంబావాయ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, చక్కగా చదివారు. మరి 6వ పాసురంకి అర్థం ఏమని చూసుకుందామా? 6వ పాసురంలో నాచ్యారు గోదాదేవి నాచ్యారు ఏం చెప్తున్నారంటే, పక్షులు కూసెనులే అంటే వేకువజాముననే పక్షులు మేలుకున్నాయి. మేలుకొని ఏం చేస్తున్నాయి? ఆహారం కోసం అవి బయలుదేరుతున్నాయి అనమాట. వెళ్ళే సమయంలో శబ్దం చేస్తున్నాయి. పక్షులు కిచుకిచు అరుస్తున్నాయి. ఆ కిచుకిచు శబ్దం నీకు వినిపించట్లేదా అని ఒక గోపికను అడుగుతున్నా అనమాట. ఎందుకంటే వీళ్ళతో పాటు కొంతమంది గోపికలు నిద్ర మేలుకున్నారు, వచ్చి చేరారనమాట. కొంతమంది మాత్రం ఇంకా మేలుకోలేదు. అప్పుడు గోదాదేవి ఆవిడ చేస్తున్న ఈ వ్రతము యొక్క ఫలితం అందరికీ దక్కాలి అనే ఒక మంచి ఒక కోరికతో, మంచి ఒక ఇంటెన్షన్ అంటాం కదా, దాంతో ఆవిడ ఎవరు మేలుకోలేదో వాళ్ళని కూడా నిద్ర లేపుతుంది అనమాట. ఏమని చెప్తుంది? పక్షులు ముందే మేలుకున్నాయి, వాటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి ఆహారం కోసము. వాటి శబ్దం నీకు వినిపించట్లేదా అమ్మాయి? ఇంకా నిద్రపోతున్నావే అనియు. అంతేకాకుండా మరి పక్షుల రాజు అయిన గరుక్మంతుడు యొక్క దేవుడు, అధిపతి అయిన విష్ణు యొక్క గుడిలో అద్భుతమైన తెల్లని శంకును పూరిస్తుంటే ఆ శబ్దం నీ చెవిలో వినిపించట్లేదా? లేవమ్మా, నిద్ర మేల్కోవమ్మా అని చెప్తుంది అనమాట. దాని తర్వాత పిల్లా ఎళుందురాయ్ పేయిములై నంజుండు అంటే, పిల్లా ఎళుందురాయ్ అంటే నిద్ర లేవమ్మా అంటూ. మరి పేయిములై నంజుండు అంటే నంజు ఉండు అంటే, నంజు అంటే విషం అన్నమాట. విషము తీసుకున్న అతను ఎవరు అంటే మరి కృష్ణ భగవాన్. ఇప్పుడు ఒక బాలకృష్ణుని గురించి ఆవిడ తలుచుకుంటూ ఆవిడ గురించి చెప్తుంది, అతన్ని గురించి చెప్తుంది అనమాట. పూతన వచ్చి కృష్ణుడికి మాయ రూపంలో వచ్చి తన స్తనాలకి విషం పూసుకొని ఆ పాలను ఇస్తుంది కదా కృష్ణుని చంపాలని. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడు? ఆ పాలని త్రాగి ఆవిడని చంపేస్తాడు కదా. ఎందుకంటే సర్వలోక సృష్టి అతనే. మరి ఆ యొక్క విషం అనేది కూడా ఆయన సృష్టి ద్వారానే వచ్చి ఉంటుంది కదా. మరి దాన్ని పెట్టి ఆయన్నే చంపాలని చూస్తే అది కుదురుతుందా? ఈ జగత్తులో సృష్టి అన్ని కూడా ఆయనే చేశాడు, కానీ అన్నిటికీ ఆయన అతీతుడు కదా. కాబట్టి వాడిని ఆ యొక్క విషయాలను పెట్టి ఆయన మీదనే ప్రయోగించడం అనేది అది సరైన విషయం కాదు. అంటే పోతనాకి ఇది అర్థం కాలేదు అనే విషయం చెప్తూ ఆవిడ ఆ పాలు ఇవ్వాలని వచ్చే తల్లి రూపంలో ఆ యొక్క పాలు తాగుతూ ఆవిడని చంపేశాడు కదా. ఈ విషయం మనకు తెలుసు కదా. అటువంటి ఆవిడ చేసి భగవంతుడి దగ్గర ఏ విధంగా చనిపోయిందంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తిని ఇక్కడ చెప్తుంది అనమాట. ఎలాగా పూతనని అతను చంపాడు. అదే కాకుండా శకటాసురుడు అనే ఒక రాక్షసుడు అనమాట. అతను ఏం చేశాడంటే అతనికి రూపం లేదనమాట. ముందు లోమశ అనే ఒక మహర్షి యొక్క శాపం ద్వారా ఆయన రూపం కోల్పోయాడు అనమాట. అంటే ఆయన గాలి రూపంలో ఉంటాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే బాలకృష్ణుడిని చంపాలి అని ప్రయత్నించాడు అనమాట. ఇది ఎవరి ఆదేశము? కంసుడు యొక్క ఆదేశము ద్వారా. ఇతను లోమశుడు ఎవరంటే హిరణ్యాక్ష యొక్క కుమారుడు అనమాట. అతని పేరు పుట్కచ. అతను ఏం చేశాడంటే అల్లరి పనులు చేసుకుంటూ ఆ లోమశ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలో వెళ్ళి చెట్లంతా కూడా ఇంచి పడేసి అల్లరి చేస్తూ ఉంటే లోమశ మహర్షి ఆయనకి శాపం ఇచ్చాడు అనమాట. నువ్వు
దెయ్యము గాలి అయిపోదు కాదా అని ఆయన్ని శపిస్తాడనమాట. అప్పుడు ఇతను ఉత్కచుడు ఆయన యొక్క తప్పు తెలుసుకొని అతని దగ్గర పాప విమోచనం కోరతాడనమాట. ఎప్పుడైతే మనము పాప విమోచనం కోరతామో అప్పుడు మనము తప్పు తెలుసుకున్న వాళ్ళు అయిన వాళ్ళు అంటే ఇంకా దానికి మించిన ఒక ఇది లేదు అన్నందువల్ల లోమశ మహర్షి ఆయనకి మార్గం చెప్తాడు అనమాట. నువ్వు రాబోయే వచ్చే మన్వంతరంలో నువ్వు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క కాలు నీకు తాకి ఆ తర్వాత నీకు విమోచనం పొందుతావని చెప్తాడనమాట. ఇతను ఆ అజ్ఞానంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఆ గాలి రూపంలో వచ్చి కృష్ణుడుని ఆ రోజు ఏం చేస్తారంటే ఒక చిన్న బండి కింద ఉయ్యల గట్టి పడుకోబెట్టుంటారనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు నిద్రపోతూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో ఆయనకి ఆకలితో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే కాళ్ళతో బలంగా తంతూ ఉంటాడు అనమాట. ఈ శకటాసురుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ బండికి పైన అనేకమైన పాత్రలు అన్ని పెట్టుంటారు వాళ్ళు. ఈ బండిని మనం విడిచేసామంటే ఆ బండి కృష్ణుడి మీద పడిపోయిందంటే ఆ బాలుడి మీద పడిపోతే బాలుడు చనిపోతాడు అనే విధంగా ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడనమాట. కానీ కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయనకి తెలుసు కదా ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ చిన్న బాలుడు ఆ బండిని తంతు దాని చక్రాన్ని విరిచేస్తాడనమాట. విరిచేసి ఆ చక్రం కింద పడి దాంట్లో ఉన్న ఆ యొక్క అన్ని బండిలో పైన ఉన్న వస్తువులు అన్ని కూడా చలనా చెదరైపోతుంది అనమాట విపరీతమైన శబ్దంతో. దాంతో పాటు పడి ఆ శకటాసురుడు చనిపోవటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇది శకటాసురుడు యొక్క చరిత్ర అనమాట. అటువంటి చిన్న బాలుడైన కృష్ణుడు ఆ శకటాసురుడిని తన బుజ్జి కాళ్ళతో ఎలాగ తన్ని చంపేశాడు అని చెప్తూ అటువంటి భగవంతుని మనము ఈరోజు స్మరించుకోవాలి అంటూ, మరి ఎవరెవరు అతన్ని స్మరించుకున్నారంటే గొప్ప మునులు, సన్యాసులు, ఋషులు వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి గొప్ప సన్యాసిని అటువంటి గొప్ప భగవంతుని కృష్ణ భగవాన్ని స్మరించుకుంటూ ఎప్పుడు వాళ్ళు యోగములో నుంచి మెల్లగా లేస్తారనమాట. ఎందుకు మెల్లగా లేస్తారంటే పాల సముద్రములో శయనించుచున్న ఆ కృష్ణ భగవానుడిని స్మరించుకుంటూ మనము తొందరగా బలంగా లేచామంటే శబ్దం అయితే భగవంతుడికి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుందని నిదానంగా లేచిన తర్వాత హరిహరి నారాయణ గోవింద అని స్మరించుకుంటూ ఉంటారంట. వాళ్ళు స్మరించుకునే శబ్దం నీకు వినిపించలేదా అని చెప్పి ఎవరైతే నిద్రపోతున్నారో ఆ అమ్మాయికి చెప్పి నిద్ర లేపుతుంది అనమాట. ఎందుకోసం అంటే ఈ తల్లి ఈ యొక్క వ్రతము చేస్తే మనకి మేలు కలుగుతుందని, ఈ యొక్క మేలు అందరికీ కలగాలి అనే దానికోసము ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నిద్ర లేపటం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే వేకువజామునే నిద్రలేసి ఆవిడ నగర సంకీర్తన చేసుకుంటూ వెళ్ళి అందరూ వాళ్ళ స్నేహితులు అందరినీ కూడా తీసుకొని స్నానం చేసుకొని అక్కడి నుంచి గుడికి వెళ్తుంది అనమాట. హరే కృష్ణ. దీని తర్వాత దీనికి సంబంధించిన భాగవతం శ్లోకాలు 3 ఉన్నాయి, అవి చూసుకుందాము. హరే కృష్ణ. ఎవరన్నా చదువుతారా మాతాజీ? రసరాణి మాతాజీ చదువుతారా? చదువు. తస్మిన్ స్తనం దూర్జర వీర్యమూల్భణం ఘోరాంకమాదాయ శిశోర్దధావత గాఢం కరాభ్యం భగవాన్ ప్రపీడ్యత ప్రాణై సమం రోష సమన్వితోపి బత్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమంటే స్తనం అంటే ఏంటి? స్తనం అంటే స్తన భాగము, ఆడవారికి పిల్లలకి పాలిచ్చే స్తన భాగం అంటారు కదా, అదనమాట. ఈ రాక్షసి అయినా ఆవిడ ఏం చేస్తుందంటే స్థానానికి విషం పూసుకొని భగవంతుని చంపటానికి ప్రయత్నిస్తుంది కదా. మొదట కృష్ణ భగవాన్ని చంపటానికి ప్రయత్నించింది ఎవరు? పూతన కదా. ఆవిడ అలాగా విషం పూసుకొని వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది, బలవంతంగా భగవంతుడిని తీసుకొని ఆ బాలుడిని తీసుకొని తన స్థానాన్ని అతని నోట్లో పెట్టి పాలివ్వటం జరుగుతుంది అనమాట. మరి పాలివ్వటం అనేది ఎవరు చేస్తారు? తల్లి మాత్రమే కదా. మరి తల్లి రూపంలో ఆవిడ వెళ్ళి అక్కడ ఆ కార్యక్రమం చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషయాన్ని భగవంతుడికి బలంగా ఇచ్చి ఆయన చంపాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట. మరి కృష్ణ భక్తుడు ఏం చేస్తాడు? కృష్ణుడు ఆ విషయం, బాలకృష్ణుడికి ఆ విషయం తెలిసింది కాబట్టి ఆయన వెంటనే ఆవిడ ఇచ్చే పాలుని ఈవిడ ఒక భక్తురాలులాగా మనకి ఇస్తుందంటే భగవంతుడికి మనం ఏమిచ్చినా కూడా ఆయన తీసుకుంటాడు అనే విధంగా ఆయన బలంగా ఆ పాలుని తాగుతూ ఆవిడ యొక్క స్థానాల్ని కొరికి అక్కడి నుంచి బలంగా ఆవిడ శక్తిని అంతా కూడా అక్కడి నుంచి పీల్చేసి
ఆవిడని చంపేస్తాడు అనమాట. హరే కృష్ణ. దీని తర్వాత శ్లోకం చూసుకుందామా? హరే కృష్ణ. ఇంకెవరన్నా చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. అహో బకీయం స్తనకాలకూటం చిగాంసయాపాయ యదీప్య సాధ్వీ లేభే గతిం దాతృచితాం తతోన్యం కం వా దయాళుం శరణం వ్రజేషు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మరి ఇక్కడ ఆ విధముగా భగవంతుడికి పాలు అంటే తల్లి రూపంలో వచ్చి పాలు ఇవ్వాలని వచ్చిన ఆవిడ యొక్క మనసులో చెడ్డ ఆలోచన ఉన్నా కూడా పాలు ఇవ్వటానికి వచ్చింది కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చేశాడు, ఆవిడని తనకి యొక్క తల్లి స్థానాన్ని ఇచ్చాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. తల్లి స్థానాన్ని ఇచ్చి ఆవిడని చంపిన తర్వాత ఏం చేశాడు, ఆవిడకి మోక్షం ప్రసాదించాడు అనమాట. రాక్షసి అయినా కూడా ఆవిడ మోక్షం పొందింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అటువంటి భగవంతుడు, ఆయన గొప్ప గుణము కలిగిన భగవంతుడిని ఎవరు అలాగ ఇవ్వగలుగుతారు? సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుడు విష్ణుమూర్తి మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాడు కదా. మరి అటువంటి భగవంతుని మనం స్మరించుకోవాలి, అతనికి పూజ చేసుకోవటానికి కోసం మనము గుడికి వెళ్ళాలి అనే విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం ఎవరన్నా చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. శయానస్య శిశోరనల్పక ప్రవాల మృద్వాంగ్రిహతం వ్యవర్తత విధ్వస్తనానారసకుప్య భాజనం వ్యత్యస్త చక్రాక్ష విభన్న పూబరం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకము శక్తాసురుడిని గురించి ఉందనమాట. మనం చూసుకున్న ఈ 3 శ్లోకాలు కూడా మరి భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అతను భగవంతుడి యొక్క ద్వాపర యుగంలో ఆయన ప్రజల మధ్యలో ఉండి జీవించాడు, అనేకమైన లీలలు చేశాడు. ఆ యొక్క సమయంలో జరిగింది. మనం కలియుగంతో పోల్చుకుంటున్నాం కదా. సరే, ఈ కృష్ణ భగవాన్ని చంపడానికి శక్తాసురుడు వచ్చాడు కదా, దాని గురించి ఇక్కడ వివరించబడింది అనమాట. మరి వాళ్ళ ఇంట్లో, నందమహారాజు వాళ్ళ ఇంట్లోని ప్రాంగణంలో ఒక మూల బండి క్రింద కృష్ణుడు పరుండింటే ఆయన్ని ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టారనమాట. అతని చిన్న పాదములు లేతాకుల వలె అతి కోమలములై ఉన్నను బండిని తన్నినప్పుడు అది తలకిందులై విరిగిపడెను. దాని చక్రములో ఇరుసు నుండి విడిపడిపోయెను. చక్రముల యొక్క ఆకులు ఊడిపోయెను. బండి వల విరిగిపడెను. బండి పైన నానా విధములైన లోహ పాత్రములు ఉండెను. అవన్నీను చెల్లా చెదరములై పడిపోయెను. మరి భగవంతుడు కృష్ణుడు ఎంత సులభంగా శక్తాసురుడిని ఇక్కడ చంపాడు అనే విషయము చెప్తున్నారనమాట. అటువంటి భగవంతుని, అటువంటి శక్తివంతుడైన భగవంతుని మనము స్మరించుకోవాలి అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనము ధర్మరాజు మురారి ప్రభు గారు పోతన భాగవతం నుంచి 2 శ్లోకాలలో చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. విందామా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మేల్కొన్న తరుగున మెల్లనగను విచ్చి క్రేగంట చూచుచు గిదికి నీల్గి యావలించుచు చేతులాకసంబున చాచి యొదిగిలి యాగొన్న యోజనూది బిగిచన్ను గబగేల బీడించి కబళించి గ్రుక్క గ్రుక్కకు గుటుకు గుటుకు మనచు నొక 2 గ్రుక్కల నువిద ప్రాణంపు సైతము మేనిలో సత్వమెల్ల. హరి కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎప్పుడైతే పూతన ఆయన తీసుకొని చేతిలో తీసుకొని ఆమె స్తన్యాన్ని బలవంతంగా భగవంతుడి నోట్లో పెట్టిందో, ఆయన చాలా అమాయకంగా ఏమి తెలియనట్టు ఒకసారి మేల్కొని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి క్రీగంట చూస్తున్నాడు. కళ్ళు చివరి నుంచి చిన్నపిల్లలు నిద్ర లేవగానే ఎట్లా చూస్తుంటారు, కళ్ళు పక్క నుంచి అనమాట. చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారు, అమ్ముందా లేదా, నానున్నాడా లేడా అని చూస్తుంటారు కదా నిద్ర లేచి. ఆ కళ్ళలోంచి చూశాడనమాట. క్రీగంటగా చూసి నెమ్మదిగా ఆవులించి ఒక్కసారి ఒళ్ళంతా విరుచుకున్నాడు. ఎట్లా విరుచుకున్నా అంటే కాళ్ళు చేతులు ఫుల్గా స్ట్రెచ్ చేసి అనమాట. 2 అరచేతులు ఆకాశాన్ని చూస్తున్నాడు అనమాట. అలా ఒళ్ళు విరుచుకొని ఒకసారి ఏం చేశాడు, ఆ పూతన స్తనాల్ని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. ఆయన పట్టుకొని అది నోట్లో పెట్టుకొని గుటుక్కుమని 2 గుటకలు వేశాడు. ఆ 2 గుటకల్లో ఏమైంది, ఒక గుటకలో ఆమె ప్రాణాలు, 2వ గుటకలో పూతన శక్తి మొత్తాన్ని లాగేసాడు అనమాట. అట్లా 2 గుటకల్లో స్వామివారు పూతన యొక్క ప్రాణాలని, సత్వాన్ని, బలాన్ని మొత్తాన్ని లాగేసేసాడు అనమాట. తర్వాత
శకటము హరిదన్నిన దివి బ్రకటంబై యుగసి హరీష్ ఇరుసు ప్రభుత్వ నెక్స్ట్ పద్యానికి భరమున వెళ్ళండి. గండ్లున్ వికటంబున నేలంబడి నకటా యని గోప బృందం ఆశ్చర్యం పడన్. శకటం హరిదన్నిన దివి బ్రకటంబై ఎగసి ఇరుసు భరమున గంట్లుని కటకంబుగా నేలబడినట అని గోప బృందం ఆశ్చర్యపడాను. ఇందులో పాసంలో పూతన యొక్క ప్రస్తావన వచ్చింది, తర్వాత శకటాసురుడు యొక్క ప్రస్తావన వచ్చింది. పూతన ప్రస్తావనలో పూతనకి ఎలా అయితే మోక్షం ఇచ్చాడు ఆయన రెండు గుటకల్లో, ఇక్కడ ఏం చేశాడు, శకటాన్ని హరి తన్నిన ఒక కాలుతో తన్నాట. అంతే ఆ తన్నినప్పుడు ఏదంటే చాలా సాఫ్ట్గానే తన్నాడు ఆయన. తగలటం ఊరికి కాలు వచ్చేలా తగిలింది, కానీ ఆ మాత్రం తగిలిన దానికే ఆ శకటం మొత్తం ఆకాశంలోకి ఎగిరింది. ఒక్కసారి ఎగిసి ఇరుసు ఉంటుంది కదా, రెండు చక్రాలని కలుపుతూ ఇరుసు ఉంటుంది మధ్యలో, అది దానికి గండ్లు ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ గండ్లన్నీ ముక్కలు అయిపోయి అది నేల మీద పడింది. అది చూసి గోప బృందాలు గోపికలు గోపాలు అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయినాడు. ఇదేంది ఇంత చిన్నగా తగిలింది, అంతెత్తున ఎగిసింది, ఈ శకటం ఎగిసి కింద పడింది అనమాట. తర్వాత పద్యానికి వెళ్దాం. తన్ను హరి ఇంపం దలంచి కుచంబుల విషంబు ధరించి స్తన్యపానంబు సేవించిన దుష్టచేతన అయిన పూతనకు జన్నిచ్చి పెంచిన యశోదేవికి నయన నందరాని నిజ పదంబు గారుణ్య చిత్తుండై యొసంగిననిన నిజ పాద ధ్యాన పరామణులగు వారను అనుసరించి సేవించుట నెప్పనేలా. భగవానుడు నిన్నదాకా మనం నిన్న పాసంలో చెప్పుకున్నాం, ఎప్పుడైతే ఆచార్యుడు వర్షం కురిపిస్తాడో, ఆయన జ్ఞానం అనేటువంటి వర్షాన్ని, వేదాల్లోని సారాన్ని దాన్ని అడుగంతా పీల్చి ఆచార్యుడు వర్షాన్ని కురిపింపజేస్తే ఆ వర్షం ఎత్తుపల్లాలనే సంబంధం లేకుండా ఎలా అయితే కురుస్తుందో, అదే విధంగా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవానుడు ఈ పాసంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ఏంటంటే, ఈ సందర్భానికి ఈ శ్లోకంలో ఇది ఎవరికి జరిగిన సంభాషణ, ఇది ఉద్ధవుడికి విదురుడికి జరిగినటువంటి సంభాషణ 3వ స్కందంలో వస్తుంది. ఆ స్కందంలో చెప్తాను అనమాట. ఆయన ఏం చేశాడు, విషం ఇచ్చిన పూతనకి మోక్షం ఇచ్చాడు, అలాగే తనకి పాలిచ్చి పెంచిన యశోదకు సైతం పరమపదాన్ని ఇచ్చాడు. అటువంటి కరుణాహృదయుడు ఆయన యొక్క పాదాలని కనుక ఆశ్రయిస్తే ఆయన పూతనాన్ని చూడడు, యశోదాన్ని. ఎవరికైనా సరే, ఎవరైతే ఆయన పాదాలను ఆశ్రయిస్తారో ఆ పాదాలను ఆశ్రయించిన వారందరికీ కూడా సమానమైనటువంటి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మవారు ఈ పాసంలో మనకు తెలియజేయడం జరిగిందనమాట. ఈ యొక్క పాసంలో ప్రత్యేకించి మనము ఒక 3 అంశాలని అమ్మవారు అంతర్లీనంగా చెప్పడం జరిగింది. ఏంటది? మొదటి పాసంలో నీకు పిలుపు వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి పిలుపు వస్తుంది? నీకు ప్రకృతి నిన్ను నిద్రలేపుతుంది. అలాగే గుళ్ళ నుంచి శంఖం యొక్క పిలుపు వస్తుంది. ఈ 2 పిలుపుల్ని నువ్వు వింటున్నావు కదా, విని ఎందుకు నువ్వు హరిని ఆశ్రయించటం లేదు? ఇప్పుడు మనకి చాలా మందికి, మనకు అందరికీ అనుభవం, భక్తులందరికీ కూడా ఒకసారి మనం ఇస్కాన్కి ఎలా పరిచయం అయ్యా అని ఒకసారి అందరం నెమరు వేసుకుంటే, వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, ఏదో ఒక సందర్భంలో ఎవరో ఒక భక్తుల చేత కానీ లేదు ఒక కార్యక్రమం చేత కానీ మనము పిలుపు అందుకొని ఈ యొక్క ఇస్కాన్ అసోసియేషన్లోకి వచ్చాం అనమాట. అది ఒక ప్రకృతి యొక్క పిలుపు అయినా కావచ్చు, ఒక కార్యక్రమం ద్వారా ఏదో అటెండ్ అవుదాం, ఇస్కాన్ ప్రోగ్రామ్ ఏదో వచ్చిన ఇన్విటేషన్ పోదాం అనేటువంటి ఇంక్లినేషన్ ఉండటం వల్ల కానీ, లేదు ఒక భక్తుడి ద్వారా ఏమంటే ఇక్కడ సత్సంగం జరుగుతుందండి రండి పోదాం అని పిలుస్తాడు ఒక ఆయన, ఏదో ఒక మాతాజీ పిలుస్తున్నాడు. పిలిస్తే సరే చూద్దాం, ఏందో మనం కూడా పోయి చూద్దాం అనేటువంటి ఒక ఉత్సుకతతో మనం వస్తాం అన్నమాట. ఆ పిలుపు వస్తున్నది, ఆ పిలుపు నువ్వు స్వీకరించాలి. ఆ పిలుపు నువ్వు స్వీకరించి తర్వాత ఏంటి, పూతని శకటాసురుని 2 చెప్పుకొని వచ్చాడు. దీన్ని ఆచార్యులు మనకి ఎలా అన్వయిస్తారంటే, ప్రకృతిలో మనము ప్రకృతి సహజమైనది ఏది, అసహజమైనది ఏది, అంటే ఏది శాశ్వతమైనది, ఏది అశాశ్వతమైనటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తించగలగాల. శాశ్వతమైనటువంటి యశోదను ఆశ్రయించాలా, అశాశ్వతమైనటువంటి పూతని నిగ్రహించాలా. అంటే యశోదను ఆశ్రయించేటట్టు మనకు ముందు పాసంలో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. మాతో
మంత్ర పిత గురు అని. అలా మనం ఏంటంటే ప్రకృతి అయినటువంటి పూతన అంటే ఏంటంటే పవిత్రమైనది కాదు, అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఏవి కావో వాటిని నిగ్రహించాల. భగవానుడు కాబట్టి పూతని నిగ్రహించాలి. మనం నిగ్రహించాలంటే మనం ఏం చేయాలా, మనము ఏదైతే శాస్త్రము గురువుల యొక్క నిర్దేశించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్, రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్, నియమ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆచరిస్తూ మంత్రాన్ని ఆశ్రయించాల. మాత మంత్ర, యశోదని ఆశ్రయించాల. యశోద అంటే యశ ద, కీర్తిని పొందినది. ఎవరి ద్వారా కీర్తిని పొందినది? ఆమె భగవాను ద్వారా కీర్తిని పొందింది. అటువంటి మంత్రాన్ని కనుక మనం గురువు ద్వారా స్వీకరించినటువంటి మంత్రాన్ని కనుక ఆశ్రయిస్తే ఆ ప్రకృతి నుంచి మంత్రాశ్రయానికి వెళ్తాం అనమాట. మూడోది ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ, సత్సాంగత్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతని అమ్మవారు మనకు తెలియజేస్తున్నాం. ఆండాళ్ళ అమ్మవారు సత్సాంగత్యం ఒకటి అంటే, మొదటిది పిలుపు వచ్చింది. ఆ పిలుపు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలా, మనము మన పిలుపుని అందుకొని అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలా? గుడి కానీ లేదు భక్తులు ఎవరన్నా పిలిస్తే ఆ యొక్క సత్సాంగత్యానికి కానీ వెళ్ళాలి. ఆ సత్సాంగత్యానికి ఎప్పుడైతే లేచి అక్కడ ఏం చేస్తుంటారు, మునులు యోగులు వీళ్ళందరూ కూడా హరిహరి అని పాడుతూ ఉంటారు అనమాట, కీర్తన చేస్తుంటారు. ఆ సత్సాంగత్యంలోని కీర్తన యొక్క విశేషాన్ని మనం ఆశ్రయించి ఆ కీర్తనలో మనం కూడా నిమగ్నమైతే అప్పుడు ఏంటంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలు తాకి, మనం భగవంతుని పాదాలను రోజు తాకుతాం కదా, తాకాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేస్తాం, తిలకధారణ చేస్తుంటాం పాదాన్ని. ఆ పాదాన్ని తిలకధారణ ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటామో, సత్సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడైతే అనుసరిస్తుంటామో, కీర్తనలు ఎప్పుడైతే భాగస్వాములం అవుతామో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ పూర్తన పవిత్రము కానటువంటి ఈ ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి అనాచారాల నుంచి, అనర్థాల నుంచి బయటపడతాము. అది స్వామివారి దయ వల్ల. అలాగే ఈ శరీరం యొక్క భవబంధాలు, శకటాసుడు అంటే శరీరంతో పోలుస్తారన్న ఆచార్యులు. ఈ యొక్క శరీరము బండి లాంటిది. ఈ బండిలోని బంధాలని తెగాలంటే ఆయన పాదం మనం తాకాల్సిందే. ఇటువంటి మూడు విషయాల్ని అంతర్లీనంగా అమ్మవారు చాలా అద్భుతంగా, చాలా సరళంగా, అంటే మామూలుగా అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలాగే పక్షులు కూర్చొనిలే పక్షి వాహనుని గుడి తెలిసి పోలిక వినలేదంటే అని చెప్పుకుంటూ వస్తారన్నమాట. ఆ విధంగా మనం ఈ పాశ్రంలో అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థమవుతుందని ఆచార్యులు తెలియజేస్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. దీంట్లో ఒక 2 విషయాలు నేను యాడ్ చేస్తాను ప్రభు గారు చెప్పిన దాంట్లో. ఇక్కడ మనకి ముఖ్యమైన విషయాలు చిత్రకవి ఆత్రేయ గారు తన పుస్తకంలో రచించారనమాట. దాంట్లో ఏమని వర్ణించారంటే, అతను గుడిలో మనం వైష్ణవ దేవాలయంకి వెళ్ళామంటే 10 మంది ఆళ్వారుల యొక్క విగ్రహాలు పెట్టుంటారనమాట గుడి చుట్టూ. వీళ్ళందరూ కూడా మనం గురువులుగా అనమాట. మనము ఆ గుడి లోపలికి వెళ్ళి భగవంతుని దర్శించుకునే ముందు మనం ఒకసారి ప్రదర్శనం చేసి ఆళ్వార్ల యొక్క దర్శనం తీసుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క దర్శనం తీసుకొని వాళ్ళ కృపతో దాని తర్వాత ధ్వజస్తంభానికి నమస్కారం చేసుకొని తర్వాత గుడిలోకి వెళితే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మనకి చక్కగా కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారన్నమాట. దీనికి ఇంకొక అర్థం ఏమంటే, మనం భగవంతుని పొందేదానికి, లేకపోతే భగవంతుడు దానికి వెళ్లే ముందు ఆచార్యులు అంటే గురువుల ద్వారా వెళ్తే మంచిది. ఎందుకంటే గురువు గారు భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య నిచ్చెనలాగానియు, లేకపోతే ఒక భక్తుడు వచ్చినప్పుడు ఆ గురువు ఆ భక్తుడిని మంచి శిష్యుడిగా చేర్చి భగవంతునికి అర్పిస్తాడు అనే ఒక విషయం కూడా చెప్పబడింది అనమాట. అందువల్ల మనం భగవంతుని చేరుకోవాలంటే సరైన మార్గము అంటే హైవే అంటే ఏంటి, గురువుల ద్వారానే మనం వెళ్ళాలి అనే ఒక విషయం ఇక్కడ చెప్పబడింది అనమాట. ఇంకొక విషయం ఏమంటే, మనము మన యొక్క బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహము అనేది, అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట. అంతరేంద్రియ బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహములు అనేది 2 కూడా చేసుకోవాలి. కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియ నిగ్రహములు చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యం అనమాట. అది గురువు ద్వారానే కలుగుతుంది. ఇక్కడ మనకి అమ్మవారు ఆండాళ్ నాచ్యారు కూడా ఒక గురువు గారు అనమాట. ఆవిడ మనకి ఈ విషయాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమంటే, ఇక్కడ ఒక తత్వాన్ని గురించి చెప్తున్నారన్నమాట. 10 అనే ఒక అంకె అనేది సూచించబడుతుంది అనమాట. దాంట్లో ఏమంటే పంచభూతములు అంటే మనకు తెలుసు కదా, భూమి, నీరు, ఆకాశము, వాయువు, దాని తర్వాత ఎర్త్, వాటర్, ఎయిర్, ఫైర్ అండ్ ఈథర్ అంటే 5 అంటాం కదా. వీటన్నిటితో పాటు మనసు, బుద్ధి, అహంకారము అని ఉన్నాయి కదా.
మరి వీటితో పాటు ఇంకా 2 కలిపితే 10 అవుతుంది అనమాట. ఇదేమంటే జీవతత్వము, పరమాత్మ తత్వం, ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి అనబడుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మన ప్రకృతి అని ప్రభువు మనకు చెప్పారు కదా, దాంట్లో ఈ 10 అంశాలు మనం కలుపుకుంటే 10 అవుతుందని దీని గురించి చెప్తున్నారనమాట. దీంట్లో మేము ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏముంటుందంటే పరమాత్మ తత్వాన్ని మనం తెలుసుకొని ఎలాగ పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలనే దానికి ఈ పక్షులు అంటే ఏమంటే పక్షులు ఉపనిషత్తులు అని ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి అనమాట. ఈ యొక్క ఉపనిషత్తులు అనే ఆ పక్షులు అంటే ఉపనిషత్తులో నుంచి మనకు తెలిసేది ఏంటి, మనం అందరూ కూడా వేదాలు చదువుకొని నేర్చుకోవడం అనేది చాలా కష్టమైన కార్యం అనమాట. అందువల్ల ఈ ఆచార్యులు ఏం చేశారంటే మనకి సులభంగా అర్థం చేసుకునేదానికి పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు అన్ని రచించారనమాట. వాటి ద్వారా మనం తత్వజ్ఞానం సులభంగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాము అనే విషయం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. తర్వాత ఇంకెవరన్నా ఈ పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తారా? ప్రభుల టైం అయింది ప్రభు. ఇంకా 2-3 నిమిషాలు ఉంది మాతాజీ, ఉపయోగించుకుందాం. 6:05 దాకా ఉంది, 6 అయింది. హరే కృష్ణ. చెప్పండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధర్మరాజ్ ప్రభు, మీరు కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు? ఇప్పుడు ఈ పాసురంలో పిల్లయ్య స్టార్ట్ చేశారు, ఆండాల్ గోదాదేవి, మళ్ళీ మునీళ్ళు కూడా కంపేర్ చేశారు. అంటే రెండుకి సంబంధం నేను చెప్తున్నాను, అది కరెక్ట్ చెప్పండి. వేదాల్లో పాండిత్యం నిర్విద్య బాలేన తిస్తాసెత్ అంటే ఎవరు భగవంతుని ఒక జ్ఞానం పొందినారో వాళ్ళని పిల్లలకి పోల్చారనమాట. అంటే మునిలు జ్ఞానం పొందినా కూడా వాళ్ళు పిల్లల్లాగా వాళ్ళని భావిస్తారు. ఎందుకంటే పిల్లలు వాళ్ళ రక్షణ కోసం వాళ్ళు సెల్ఫ్ అంటే ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు ఏం ఎదురు చూడరు, వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని రక్షిస్తారని ఒక దాంతో నమ్మకంతో వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి ఈ భగవంతు జ్ఞానం పొందిన మునిలు కూడా భగవంతుని అంటే కంప్లీట్ సరెండర్ అనమాట. సో అందువల్ల ఆండాల్ దేవి ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేశారు నేను అనుకుంటున్నాను. కరెక్టా ప్రభు? చక్కటి అన్వయం ప్రభు. రెండు అనుసంధానం చేయడం చాలా చక్కగా ఉన్నది ప్రభు. మంచి కోణం ఇది మీరు చెప్పిన విషయం కూడా. పిల్లలు ఎప్పుడూ తల్లిదండ్రుల యొక్క క్షేమంలో ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క రక్షణలో ఉంటారు. కాబట్టి అమ్మ నాన్న పక్క ఉండగానే అసలు ఇంకేం మర్చిపోతారు అనమాట వాళ్ళు. అలాగే అదే ఇప్పుడు మనకి దీని తర్వాత నుంచి ముగ్గురు ఆళ్వార్ని, మొదటి ముగ్గురు ఆళ్వార్ల గురించి కూడా తర్వాత పాఠశాలలో వస్తుంది అనమాట. ఇదే విషయాన్ని మీరు చెప్పిన విషయాన్ని తర్వాత పాఠశాలలో చాలా చక్కగా ఇంకొంచెం వివరంగా మనకి తెలియజేయడం జరుగుతుంది అమ్మవారు. అద్భుతమైనటువంటి అన్వయం ప్రభు, చాలా బాగుంది రెండు కూడా. హరే కృష్ణ. శ్యామ్ రజపతి ప్రభు చక్కగా చెప్పారు, మంచి మాట చెప్పారు. మనం పిల్లవాళ్ళు ఎలాగైతే మనం తల్లిదండ్రుల మీద పూర్తి విశ్వాసం కలిగి ఉంటామో, అదేవిధంగా మునులు ఋషులు అందరూ కూడా భగవంతుని మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి ఉంటారు అనే విషయం మీరు చక్కగా వర్ణించారు. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా 1 నిమిషం ఉంది, ఎవరైనా ఏమన్నా చెప్తారంటే చెప్పండి, అందరూ విని తరిస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. 6వ రోజు కూడా అద్భుతంగా జరిగింది. వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదములు. హరే కృష్ణ. సో బ్రేక్అవుట్ రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోదామా మెయిన్ రూమ్కి? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ మెయిన్ రూమ్కి వెళ్ళిపోదాము. హరే కృష్ణ.